الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Tell me one thing is also try to screen your lines and post another thing that's الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه في كل خير ومن أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين جحدوا فينا أحيانا سبلنا وإن الله مع المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحب كلمتي في الجنة. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa atas dan buku yang Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah yang terbesar bagi dari Rasulullah SAW, sholat subuh secara berjamaah. Ini menurut taufik Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, tanda cintanya Allah kepada kita. Tadi dari Rasulullah SAW sampaikan, "Ma'idillahu bil khairin fa'tu fihi." Barang siapa yang diberikan yang kebaikan oleh Allah, maka akan difahamkan atas amal-amal agama. Maka tanda cintanya Allah kepada kita itu, di antaranya kita ini difahamkan atas amal-amal agama. Tambah lagi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita ini bukan hanya difahamkan, tapi oleh Allah akan dipakai untuk amal-amal agama. Kalau lagi cinta kasih Allah kepada kita bukan hanya difahamkan, bukan hanya dipakai, tapi akan disibukkan dalam amal-amal agama.
Dan puncak cinta kasih Allah dari kita ini bukan hanya difahamkan, bukan hanya dipakai, bukan hanya disibukkan, tapi akan dikorbankan untuk agama. Dan perjalanan kita ke masjid ini merupakan salah satu pengorbanan dalam menegakkan syariat sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menerima permohonan kita semuanya, insyaallah. Salam dan salat dan doa bertujuan bisa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang betul saudara, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa setiap semua manusia, siapapun dia, baik laki-laki, wanita, tua, muda, orang Arab, orang Azam, siapapun dia pasti dan pasti mengalami 3 perkara. Apa aja? Yang pertama adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri jiwa kita manusia pasti dan pasti akan mengalami kematian, itu pasti. Tinggal menunggu waktu saja, kapan waktu yang telah ditetapkan diri kita. Ini pertama. Yang kedua, setiap diri kita akan mengalami apa itu? Semua apa saja yang kita usahakan di dunia ini pasti dan pasti akan kita tinggalkan. Ya. Istri kita, anak kita yang kita sayang, kerjaan kita, bisnis kita, perniagaan kita, usaha kita, semua pasti dan pasti akan kita tinggalkan. Ya. Dan itu sudah apa itu? Berarti setiap amal-amal, baik kebaikan dan keburukan dalam diri kita, ya, pasti dan pasti Allah akan mintakan pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal-amal kebaikan pasti Allah akan berikan pahalanya. Dan sekecil apapun walaupun sebesar biji zarah, pasti dan pasti Allah akan berikan pertanggungjawaban. Ini digambarkan. Maka perkara ini tidak bisa lepas dari siapapun. Maka bagaimana berarti dengan Rasulullah SAW kepada sahabat untuk membawa 3 perkara ini? Apa perkara? Ya. Maka besarkan ada 2 perkara untuk menghadapi ketiga perkara ujian kita ini. Apa itu? Bahwa setiap diri manusia kita ini, siapapun dia, laki-laki, wanita, orang Arab, orang Ajam, tinggal di manapun, pasti juga di dunia ini mengalami 2 perkara ujian. Bahwa 2 perkara ujian. Apa aja? Yang pertama adalah ujian iman, Pak. Ujian iman, yang kedua ujian amal. Dan ini 2 perkara ini menjadi 2 pertanyaan pertama kita masuk dalam alam kubur. Sebelum Allah lintaskan kita di alam persidangan akhirat, di alam kubur itu ujiannya 2 perkara ini. Pertanyaan man rabbuka dan man nabiyuka. Ini adalah pertanyaan iman dan pertanyaan amal. Ini siapapun semua kita. Bila di kubur kita ini mampu menjawab 2 perkara ini sebagai ujian kita di dunia, maka selamatlah kita di kubur, maka selamat di alam persidangan berikutnya. Tapi seandainya 2 pertanyaan kubur yang kita tidak mampu menjalankan atau menjawab sebagai ujian amal kita di dunia, maka akan berakhir celaka di kubur, bakal celaka di amal persidangan berikutnya. Dan atas 2 perkara ini Allah sudah kasih jawaban, Bapak. Atas ujian iman, Allah katakan, apa jawaban ujian iman? Jawabannya adalah La ilaha illallah. Ini ujian iman. Dari iman, dan kata-kata La ilaha illallah itu bukan hanya artinya hanya Allah yang berhadi sembah, bukan. Tapi hakikat dengan iman dan ujian iman adalah apa? Bagaimana di hati kita ini hanya ada 1 kebesaran, yaitu kebesaran La ilaha illallah ini. Maka agama ini asasnya iman. Tanpa ada iman tidak ada agama. Dan iman makanya ada dalam hati. Maka perkara apa yang dalam hati itu iman. Dan di dalam hati ini salah ada 4. Berapa? Saluran hati ada 4. Apa sih? Mata, telinga, mulut,
dan pikiran. Maka ulama menyampaikan hati ibarat kolam. Tatkala kolam itu 4 salurannya, kemudian saluran apa ya? Mata, telinga, mulut sama pikiran. Tatkala kolam itu dialiri air yang bersih semuanya, maka kolam akan menjadi bersih. Tapi kalau kolamnya dialiri air yang kotor, walaupun 3 bersih, 1 aja yang kotor, maka dia kolam menjadi kotor. Ini gimana? Maka bagaimana itu sama dia bersih semuanya? Bagaimana hari-hari kita bicara kebesaran Allah? Mata juga kita lihat untuk bahwa kebesaran Allah, walaupun dohirnya tidak ada kebesaran dunia. Ya. Maka bagaimana menghadirkan kebesaran Allah dalam mata kita? Ya, wah, langit yang tidak beratap, lautan yang tidak bertepi, siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Dan bagaimana telinga ini setiap hari membawa kebesaran dunia, walaupun kebesaran Allah, walaupun kita ada di dunia, kita lihat atau ada di dunia, tapi bagaimana telinga ini hari-hari mendengar kebesaran Allah. Dan fikir pun juga kita sambungkan apapun yang kita aktifkan di dunia seperti ujian amal, maka harus kita sambungkan itu semua datang atas kebesaran Allah. Jadi datang hakikatnya semua dari hak Allah, bukan dari perdagangan kita, bukan dari usaha kita, bukan dari toko kita, bukan dari pekerjaan kita, tapi semua datang dari kudrat Allah. Bila hari-hari bicara kebesaran Allah, telinga mendengar kebesaran Allah, mata melihat kebesaran Allah, dan pikiran mengenal kebesaran Allah, maka Allah masuk ke dalam hati, masuk kubur. Tanya man robuka, keluarnya apa? Allah. Selamat ya kubur. Tapi bila hari-hari bicara kebesaran dunia, telinga mendengarkan kebesaran dunia, mata melihat kebesaran dunia, pikir memikirkan kebesaran dunia, maka dunia masuk ke dalam hati, mati masuk kubur. Tanya man robuka, apa? Dunia. Celaka dari kubur, bahkan celaka di alam persiapan berikutnya. Tahu ini? Caranya gimana? Caranya satu tadi. Jawaban ujian amal. Atas ujian amal sudah orang dijawab. Apa jawaban? Muhammadur Rasulullah. Jadi ini bukan hanya arti hakikat atau arti harfiahnya itu adalah Nabi Muhammad itu selalu itu saja. Tapi bagaimana kita membuat kehidupan kita selalu mencontoh setiap amal itu sebagai sebuah baginda kita Rasulullah SAW. Ini rumusnya. Maka pernah Rasulullah SAW ditanya oleh orang Yahudi, ya Rasulullah, agama Islam ini amalnya berapa lama? Kamu orang Yahudi hanya hari Sabtu saja. Maka kata Rasulullah, orang Islam ini amalnya 24 jam sehari, seminggu 7 hari. Wah, bingung orang Yahudi. Kapan tidurnya, kapan kerjanya, kapan aktivitasnya. Maka jadi Rasulullah SAW semua aktivitas hidup bila mencontohkan Rasulullah SAW bila sunnah Nabi bernilai berapa hari. Jadi rahasia besar kenapa orang Islam itu di orang akhir zaman, umurnya pendek, amal sedikit, oleh Allah dijamin masuk surga dulu. Kenapa? Setiap langkahnya ini merupakan pahala, tak kalah. Kita semua langkahnya menjadi sunnah bagi Rasulullah SAW. Contoh begini, kalau kita mau tidur, bila tidur hanya niat menghilangkan ngantuk dan capek, maka kata orang itu cuma umur terbang nganggur. Kenapa? Satu hari tidur berapa lama? 5-6 jam. Bila bisa kita 60 tahun, kita 20 tahun untuk tidur saja. 20 tahun tidur. Nah, kalau kita tidur hanya menghilangkan ngantuk dan capek, itu tidur umur terbuang nganggur. Tapi kalau kita niat tidur dengan adab sunnah, pakai wudu dulu, ya, kemudian baca doa dulu, bangun baca doa, maka 5-6 jam tiap hari, 60 tahun kita 20 tahun tidur, selain mengantuk dan capek, bernilai ibadah. Ini rahasia besarnya. Jadi Muhammad Rasul bagaimana membawa sifat ataupun apapun perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini penting karena sunnah Nabi. Nah, jadi kayak kalau Jiran nama boleh sampaikan, hukum sunnah, fikih sunnah sama sunnah Nabi itu beda. Kalau hukum fikih sunnah diamalkan dapat pahala, nggak diamalkan, nggak apa-apa. Itu fikihnya betul. Tapi kalau sunnah Nabi
itu kalau diamalkan pahala, nggak diamalkan rugi. Ya, nah, inilah sahabat Rasulullah SAW berjambung itu menjadi orang-orang yang diri Allah. Sekarang terakhir, apa rahasianya Rasulullah membawa sahabat yang dulu sahabatnya akhirnya paling rusak? Dan bila Rom Persia tidak mau menjajah bahasa Arab, saking rusaknya Madinah itu namanya kota Yathrib itu. Nah, artinya kota rusak. Tidak kerusakan peperangan tahun haus yang beratus tahun, kemudian wabah penyakit persinahan merajalela. Ya. Kok bisa Rasulullah merubah menjadi umat yang menjadi contoh umat di akhir zaman yang diridhai oleh Allah? Jawabannya ada di Al-Quran kan? Apa tuh? Allah sampaikan, "Wasabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Ini zaman Rasulullah SWT, apa yang dibutuhkan Rasulullah SAW berubah sahabat menjadi orang yang Allah. Ini Allah kabarkan. Apa yang disampaikan? Orang yang terdahulu yang masuk Islam dari golongan apa? Muhajirin dan golongan Ansor. Siapa itu muhajirin? Orang yang berhijrah untuk mendakwahkan agama Allah. Ansor, siapa yang membantu berhijrah di agama Allah? Ya. Dan Allah buka pintu yang ketiga. Ini waladina tabahum bisa. Dan siapa-siapa yang meniru sebagaimana muhajirin dan Ansor. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho bagi golongan. Padahal masa itu sahabat dan sahabat kita, ada yang berdagang, ada yang petani, ada apa usaha, bahkan tidak banyak pengangguran, ada sumpah. Tapi orang nggak sebutkan Al-Quran. Semua sahabat hanya dua yang duduk di Rasulullah. Kalau nggak sibuk dan amal muhajirin, sibuk amal Ansor. Ini saja. Maka kenapa sahabat itu ridho? Semua nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak tua, muda, disibukkan dengan amal. Amal muhajirin, amal Ansor. Ini saja. Sambung ayat apa? Wadadil jannatin tajri tahtaha al khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ketika kelanipak oleh Allah akan Allah masuk surga yang mengalir sungai dari mata untuk masa selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, inilah kebenaran yang agung, kebenaran yang besar, kita mewaris surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kami ini jamaah Bapak Ibu sekalian, dari sisi kami belajar untuk mengamalkan ini. Waladina tabauhum bisa. Kami berhijrah hanya semata-mata membawa kalimat la ilaha illallah. Kami kemudian sebagai muhajirin, Bapak sebagai Ansor mempraktekkan ini ayat. Kalau dipraktekkan, maka Allah insya Allah sudah meridhai kita semuanya. Waktu ini kita sampaikan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala paham kita semuanya. Istiqomah amal yang Allah ridhoi ini, sehingga insya Allah kita orang yang beruntung mewaris surga Allah selama-lamanya. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Fajar prayer, sholat subuh, iqomah masih jam 4.45. Iqomah masih jam 4.45. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid At-Tahir, Los Angeles, California, Amerika Serikat.